हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। जूनाમાં 119 છેલ્લો પેરેગ્રાફ। आकाशो नाम शब्दगुणः अवकाशकरः मूर्तद्रव्याणां तस्मादाकाशात् स्वेन स्पर्शगुणेन पूर्वेण च कारणगुणेन शब्देन वायुः सम्भूतः द्विगुणः वायुः सम्भूतः इत्यनुवर्तते। वायुश्च स्वेन रूपगुणेन पूर्वाभ्यां च त्रिगुणोऽग्निः सम्भूतः
अग्नेः स्वेन रूपेण स्वेन रसगुणेन अग्नेः स्वेन पूर्वैश्च त्रिभिः चतुर्गुणा आपः सम्भूताः अद्भ्यः स्वेन गन्धगुणेन पूर्वैः चतुर्भिः पंचगुणा पृथ्वी सम्भूता पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नाद्रेतो रूपेण परिणता पुरुषः शिरः पाण्यादि आकृतिमान् स वा एषः पुरुषः अन्नरसमयः अन्नरसविकारः पुरुषाकृतिं भावितं हि सर्वेभ्यः अङ्गेभ्यः तेजः सम्भूतं रेतो बीजं तस्माद्यः जायते सोऽपि तथा पुरुषाकृतिः एव स्यात् सर्वजातिषु जायमानानां जनककृतिनियमदर्शनात् सर्वेषामपि अन्नरसविकारत्वे ब्रह्मवंशत्वे च अवशिष्टे कस्मात् पुरुष एव गृह्यते प्राधान्यात् किं पुनः प्राधान्यं कर्मज्ञान अधिकारः पुरुषः एव हि शक्तत्वात् अर्थित्वात् अपर्युदस्तत्वाच्च कर्मज्ञानयोः अधिक्रियते। श्रुति माताना शब्दो तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः आकाशात् वायुः। शंकराचार्य जी खूब सरस रीते समझावे કે સૃષ્ટિ ક્રમ છે એક આત્મામાંથી જ આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ તો માથી કીધું એનો અર્થ શું થયો ગઈકાલે જોયું એમ કે માટીમાંથી ઘડો બન્યો તો ઘડો પણ માટી જ છે ખરેખર તો ઘડો છે જ નહીં ઘડા રૂપે શું છે ત્યાં માટી જ રહેલી એ જ રીતે જ્યારે આ બ્રહ્માત્મામાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ તો ખરેખર આકાશ શું છે એ બ્રહ્માત્મા જ છે આકાશ રૂપે પણ એ આત્મ સ્વરૂપ બ્રહ્મ જ છે એ આત્મ સ્વરૂપ બ્રહ્મ જે છે જે આકાશ રૂપે છે એ આકાશમાંથી પછી શાની ઉત્પત્તિ થઈ વાયુની ઉત્પત્તિ થઈ એ શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર અહીંયા સમજાવે છે આકાશો નામ શબ્દ ગુણ આકાશો નામ આ આકાશ શું છે શબ્દ ગુણ સંસ્કૃતમાં કેટલાક સમાસ બે શબ્દો જ્યારે ભેગા મૂકવામાં આવે એને સમાસ કહેવામાં આવે પીતાંબર એમ કહીએ નીલકંઠ ચક્રપાણી જસમ તો ચક્ર અને પાણી બે શબ્દ છે બે શબ્દને સાથે મૂકવામાં આવે એને સમાસ કહેવામાં આવે તો અનેક પ્રકારના સમાસો છે તો જ્યારે આપણે કોઈ પણ શબ્દ વાંચીએ ને ત્યારે વિચારવું પડે કે આ કયો સમાસ છે અહીંયા કીધું આકાશો નામ શબ્દ ગુણ આજા સમજ આકાશ સંસ્કૃતમાં આકાશ પુરલિંગ છે પણ ગુજરાતીમાં શું થઈ જાય આકાશ કેવું આપણને તો કેવું છે કે કેવો છે કે બહુ ફરક પડે જ નહીં જાવ ભાષા પ્રત્યે જે સભાનતા લોકોમાં આવવી જોઈએ એ છે જ નહીં
ચા પીધી ને ચા પીધો બંને જ ચાલે. જાસમ વિચાર, ભાષા પ્રત્યે જો સભાનતા નહીં હોય ને એ માણસનો વિચારમાં ઠેકાણા નહીં. આ સમજજો, હકીકત કહું એટલે તમારી વાણી છે, જો તમારી વાણી જ અયોગ્ય છે તો પછી તમારા વિચાર યોગ્ય થવાના જ ક્યાંથી? ભાષા તો એક સંસ્કૃતિનું એક અંગ છે. કોઈ પણ સંસ્કૃતિ હોય એ સંસ્કૃતિમાં આ કેટલીક બાબતો હોય. ભાષા છે, શૈલી છે, ઉચ્ચારણ છે, વસ્ત્ર છે, ભોજન છે, વ્યવહાર છે, વર્તન છે, ઉત્સવો છે, આ બધું સંસ્કૃતિ કહેવાય. પણ એ બધી સંસ્કૃતિમાં આ ભાષા પણ છે. જો ભાષા જ બરાબર નહીં હોય તો બધી સંસ્કૃતિ પણ શું થવાની? જો વિચારો, આપણે ત્યાં આખા ભારતમાં તમે બધે જુઓ ને આ જ સમસ્યા. પેલી હિન્દી ભાષામાં લોકોએ લખ્યું હોય ને કંઈ કેવું કેવું લખ્યું હોય, વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ, ઉચ્ચારણની દ્રષ્ટિએ, જોડણીની દ્રષ્ટિએ. ભાષા એટલે સરસ્વતી છે, વાણી છે. જો ભાષા જ તમારી યોગ્ય નથી તો સરસ્વતી તમારી પ્રસન્ન રહેવાની? વાણી છે, જો સમજો, વાણી દેવી. આકાશો નામ શબ્દ ગુણ. આકાશ એ પુલ્લિંગ છે સંસ્કૃત. શબ્દ ગુણ, શબ્દ શબ્દ ગુણમ યસ્ય. જા સમજો, તો ગુણ છે, શબ્દ જેનો ગુણ છે એને શું કહેવામાં આવે? શબ્દ ગુણ. પીતાંબર, પીતમ અંબરમ યસ્ય, જેનું વસ્ત્ર પીળા રંગનું છે. નીલકંઠ, નીલમ કંઠમ યસ્ય ઇતિ નીલકંઠ, જેનું કંઠ, જેનો કંઠ કેવો છે? નીલ. એટલે બહુવ્રીહી સમાસ કહેવાય. તો શબ્દ ગુણ એટલે શું થાય? જેનો ગુણ શબ્દ છે. આકાશનો ગુણ શું છે? શબ્દ છે. અવકાશ કર, પણ આકાશ કહેવાય કોને? એનો ગુણ શબ્દ છે પણ આકાશ કોને કહેવાય? અવકાશ કર મૂર્ત દ્રવ્યાનામ. આ જેટલા પણ મૂર્ત દ્રવ્ય, જેમ આપણે આગળ વધીએ ને નવા નવા શબ્દો આવતા જ જશે. આ મૂર્ત દ્રવ્ય કોને કહેવાય? શાસ્ત્ર કહે છે બે પ્રકારના દ્રવ્ય છે, એક મૂર્ત છે અને બીજા અમૂર્ત છે. અમૂર્ત એટલે કે જેને તમે સૂક્ષ્મ છે, અમૂર્ત એટલે સૂક્ષ્મ છે, જેને ઇન્દ્રિય દ્વારા સીધું તમે ગ્રહણ કરી શકો ને. આકાશ અને વાયુ શું કહેવાય? અમૂર્ત કહેવાય. જાસમ આંખથી એ દેખાય નહીં. વાયુ પણ આમ તમે જુઓ તો અનુભવ મળે ને. અત્યારે વાયુ છે પણ તમને એનો સ્પર્શનો અનુભવ છે. એ વાયુ જ્યારે વહે છે ત્યારે તમને સ્પર્શ અનુભવ થાય. જો સમજો, એ જ રીતે આકાશ પણ એક શું છે? પંચમહાભૂત છે, પણ તેનો તમને આંખથી શું થાય છે? અનુભવ થતો નથી. એટલે આકાશ અને વાયુને શું કહેવામાં આવે? અમૂર્ત જ કહેવામાં આવે. મૂર્ત એટલે જે ભૌતિક છે, સ્થૂળ વસ્તુઓ. આપણે બિલકુલ સીધી ભાષામાં કહીએ તો આજે પણ સ્થૂળ જગત જે છે, અવકાશ કર, અવકાશ પ્રદાનત્વાત આકાશ. આકાશની વ્યાખ્યા શું થાય? અવકાશ પ્રદાનત્વાત આકાશ, જે બધાને અવકાશ આપે છે. તમે ત્યાં છો, હું અહીંયા છું, માઇક અહીંયા છે, આ બધાને અવકાશ આપનાર કોણ છે? આકાશ છે. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? મૂર્ત દ્રવ્યાણામ અવકાશ કર. અને એટલા માટે જેને તસ્માદ આકાશાત, તે આકાશમાંથી, તસ્માદ આકાશાત એટલે શું થાય? તે આકાશમાંથી સ્વેન સ્પર્શ ગુણેન પૂર્વેણ ચ કારણ ગુણેન શબ્દેન. આ આકાશમાંથી, આકાશાદ વાયુ, જો આ મંત્ર છે, મંત્રનો શબ્દ કયો છે? આકાશાદ વાયુ. તો આકાશમાંથી વાયુ, તો કે જ્યારે આકાશમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો તો શું થયું? તો કે વાયુનો પોતાનો ગુણ કયો છે? સ્વેન સ્પર્શ ગુણેનો, એનો પોતાનો સ્પર્શ ગુણ છે.
પૂર્વેણ ચ કારણ ગુણેન શબ્દેન. અને પૂર્વેણ આકાશનો જે શબ્દ ગુણ જે છે એ પણ શું થવાનો? વાયુમાં આવવાનો જ છે, કારણ કે કારણના ગુણ કાર્યમાં અનુસ્યુત હોય. એટલે વાયુનો પોતાનો સ્પર્શ ગુણ અને પૂર્વ આકાશ એનું કારણ જે છે એ કારણનો શબ્દ ગુણ. તો વાયુ કેવો થઈ ગયો? દ્વિગુણ વાયુ. દ્વે ગુણૌ યસ્ય ઇતિ દ્વિગુણ. ત્યાં બધા બહુવ્રીહી છે, સમજવાનું. વાયુ કેવો છે? જેના બે ગુણ છે. દ્વિગુણ વાયુ સંભૂત ઇતિ અનુવર્તતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે ફક્ત અહીંયા શું કીધું? તસ્માદ્વા એતસ્માદ આત્મનઃ આકાશ સંભૂત. પેલો સંભૂત શબ્દ લીધો, પણ આકાશાદ વાયુ એવું કીધું, પછી પેલો સંભૂત શબ્દ કયો નહીં. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અનુવર્તતે. અનુવર્તતે એટલે કે આગળના વાક્યમાં જે સંભૂત શબ્દ આપવામાં આવ્યો છે એ મંત્ર વાક્યને અહીંયા પણ શું કરી લેવાનું છે? અનુવર્તતે. આપણી સીધી ભાષામાં કહીએ તો ખેંચી લેવાનો છે. એનો અર્થ શું થયો? આકાશાદ વાયુ સંભૂત. આ થોડું થોડું ધ્યાન આપીએ ને તો બધું ઘણું શીખાય સંસ્કૃતમાં. વાયુ સંભૂત એવું કીધું. કારણ કે વાયુ કોણ? પુલ્લિંગ છે. વાયો અગ્નિ. વાયો અગ્નિ. તો વાયો અગ્નિ સંભૂત. પેલો સંભૂત શબ્દ ત્યાં લાવવાનો જ છે. તો એમાં શું થયું? તો કે છે વાયોશ્ચ સ્વેન રૂપ ગુણેન પૂર્વાભ્યામ ત્રિગુણ અગ્નિ સંભૂત. વાયુમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું? સ્વેન રૂપ ગુણેન અગ્નિ. અગ્નિનો પોતાનો ગુણ છે રૂપ. જગ. એનો અર્થ શું થાય? પહેલું મૂર્ત દ્રવ્ય કયું છે? અગ્નિ છે. આકાશ અને વાયુ આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ પહેલું જે મૂર્ત દ્રવ્ય છે કયું છે? અગ્નિ છે. તેનો અર્થ શું થાય? ઈશ્વરની પહેલી અભિવ્યક્તિ ક્યાં થઈ? અગ્નિમાં થઈ. સમજો, ઈશ્વરની ખરેખર અભિવ્યક્તિ પહેલી ક્યાં ગળી છે? અગ્નિ રૂપે છે. એટલે જ આપણે અગ્નિની પૂજા કરીએ. સમજવા એટલું જ નહીં, એ અગ્નિનો સાક્ષી બનાવ્યા, કારણ કે એ ભગવાનનું શું છે? પ્રથમ રૂપ છે. તો ખરેખર અગ્નિ સાક્ષી નથી, ખરેખર સાક્ષી કોણ છે? એટલે આ શ્લોક બોલવામાં આવે ને, દીવો પ્રગટાવ્યો ત્યારે કહેવામાં આવે આ અગ્નિ કોણ છે? કર્મ સાક્ષી. અગ્નિ કોણ છે? કર્મ સાક્ષી છે. દીવો પ્રગટાવ્યો અને પછી તમે કર્મ કરો છો, બીજું કોઈ નથી, પણ એનો સાક્ષી કોણ છે? આ પરમાત્મા અગ્નિ રૂપે પરમાત્મા એના સાક્ષી છે. સમજો. એટલું જ નહીં, આ હોલિકા દહનમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ? અગ્નિ પ્રગટાવ્યો અને પછી એની શું કરવામાં આવી? પૂજા કરવામાં આવી. ત્યાં બે વસ્તુ છે. હોલિકા દહનમાં બે સંદેશો છે. તમને કોઈ પણ પ્રકારે પરમાત્માએ જે શક્તિ આપી છે એ શક્તિનો જો તમે દુરુપયોગ કરો તો એ શક્તિ તમારી પાસેથી શું કરવામાં આવે છે? ભગવાન પાછી લઈ લે છે. હોલિકાને એ જ થયું. બીજું, તમે જો પૂર્ણતઃ ઈશ્વરને સમર્પિત છો તો કોઈ પણ પ્રકારનો શક્તિમાન તમારી સામે આવે, ઈશ્વર તમારી શું કરવાનો છે? રક્ષા અવશ્ય કરવાનો. સર્વનો રક્ષક ઈશ્વર છે અને કોઈ પણ સિદ્ધિનો દુરુપયોગ એ સિદ્ધિને પાછી શું કરી લે છે? ખેંચી લેવામાં આવે. આ બે સંદેશા છે, સમજવા. આપણે તો આમ ગયા, નાળિયેર આમ મૂક્યું ને આમ 4 વાર પ્રદક્ષિણા કરીને પ્રણામ કરીને શું કરવાનું? નીકળી ગયા. હોલિકા દહન આપણને ભરોસો આપે કે જો પ્રહલાદની ભગવાને રક્ષા કરી તો આપણી પણ ભગવાન શું કરશે? રક્ષા કરશે. હોલિકા દહનમાં એ ભાવ આપણામાં આવવો જોઈએ કે છે રક્ષા કરવા વાળો. અસ્તિ કશ્ચિદ અપાર શક્તિ. આ અપાર શક્તિ, અનંત શક્તિમાં પરમાત્મા બેઠો જ છે.
અને એ કોણ છે? કર્મ સાક્ષી. એ સર્વના કર્મનો સાક્ષી છે. કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. જો સમજો, આ શરણાગતિનો ભાવ આવે ને તો પછી ભય રહે નહીં આપણે. આપણને ખાલી આંગળીમાં વાગ્યું ને તોય ભય થતો હોય, છીક આવે ને તોય ભય થઈ જાય. સમજ, હોલિકા દહન એટલે આપણને અભયતા પ્રદાન કરે કે જો પ્રહલાદની રક્ષા કરી તો ભગવાન શું કરશે? મારી પણ રક્ષા કરે જ છે. કરશે નહીં, કરે જ છે. જો સમજો, કરશે એટલે વળી પાછું મગજ મારી, ક્યારે કરશે, ક્યારે કરશે, ક્યારે કરશે, એટલો ઊંઘ જ નહીં આવે. ભગવાન આપણે શું કરી રહ્યો છે? રક્ષા કરી જ રહ્યો. હોલિકા તો એનું પ્રતીક છે. આમ અગ્નિની પૂજા આપણે કરીએ. કેમ અગ્નિની પૂજા કરીએ? એ પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા. વાયુ પણ પ્રત્યક્ષ છે. જો આ પ્રાર્થના બોલીએ છે, હે વાયુ, તું પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા છે, તું બ્રહ્મ છે સ્વયં. અને એટલા માટે હે વાયુ, હું તને નમસ્કાર કરું. કેમ? પ્રત્યક્ષમ તમેવ પ્રત્યક્ષમ બ્રહ્મ. જો વિચાર, વાયુમાં આકાશ રૂપી બ્રહ્મ આત્મામાંથી જો વાયુ ઉત્પન્ન થયો તો વાયુ પણ કોણ છે? એ બ્રહ્માત્મા જ છે. એ વાયુરૂપી બ્રહ્માત્મામાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો તો અગ્નિ પણ કોણ છે? 3 ગુણ વાળો અગ્નિ, એટલે ત્રિગુણ અગ્નિ. કેમ? સ્વેન રૂપ ગુણેન પૂર્વાભ્યામ છે. પૂર્વાભ્યામ એટલે કે આગળના 2. જો સમજો, પૂર્વેણ એમ કીધું એક વચન, આગળનો 1 ગુણ છે એટલે વાયુ માટે શું કીધું? પૂર્વેણ. હવે આગળના કેટલા થઈ ગયા? 2, એટલે શું કહેવું પડ્યું? પૂર્વાભ્યામ. આ થોડું સંસ્કૃત શીખવાનું. આવું શીખીએ ને તો આવડી જાય. કશું કોઈ અઘરું નથી. જો પૂર્વાભ્યામ દ્વિગુણેભ્ય. આ 2 ગુણ છે. 2 ગુણ સાથે એનો પોતાનો સ્વેન રૂપેણ ત્રિગુણ અગ્નિ. અગ્નિ કેવો છે? 3 ગુણ વાળો. ત્રીણી ગુણાની યસ્ય ઇતિ ત્રિગુણ અગ્નિ. 3 ગુણ જેના છે એ અગ્નિ સંભૂત. પછી પેલો શબ્દ લાવી જ દેવો ને, સંભૂત ઉત્પન્ન થયો. અગ્નેઃ સ્વેન રસ ગુણેન પૂર્વૈશ્ચ ત્રિભિઃ. જા સમજો, પૂર્વૈઃ એટલે શું થઈ ગયું? પૂર્વેણ પૂર્વાભ્યામ પૂર્વૈઃ. જા સમજો, એક વચન, દ્વિવચન અને બહુવચન. પૂર્વેણ પૂર્વાભ્યામ પૂર્વૈઃ. રામેણ રામાભ્યામ રામૈઃ. સંભૂતઃ સંભૂતાઃ. જો આવશે, અગ્નિ પછી આવશે. જો સમજ, અગ્નેઃ સ્વેન રસ ગુણેન પૂર્વૈશ્ચ ત્રિભિઃ ચતુર્ગુણાઃ આપઃ સંભૂતાઃ. બોલો, સંભૂતઃ એક વચન છે. આપઃ, જો વિચારો, આપ એટલે પાણી, જળ. પણ આપઃ સ્વયં કેવો છે? જો સમજવાનું, આપઃ સ્વયં બહુવચન છે. એક વચન છે જ નહીં એમાં. એક વચન નહીં મળે, દ્વિવચન નહીં મળે. આપઃ શું છે? સ્વયં બહુવચન શબ્દ છે. અને એટલે શું કેવું પડ્યું? ચતુર્ગુણાઃ આપઃ સંભૂતાઃ ત્રિગુણ અગ્નિ. એક વચન, પણ આપઃ બહુવચન છે તો પેલું શું થઈ ગયું? ચતુર્ગુણાઃ આપઃ સંભૂતાઃ. સંભૂતઃ સંભૂતૌ સંભૂતાઃ. સમજ, આ ભાષ્ય ભણીએ ને તો ભેગું ભેગું વ્યાકરણ મગજમાં આવી જ જવું જોઈએ. ચતુર્ગુણ સ્વેન કયો છે? રસ ગુણેન. આ જળનો પોતાનો ગુણ કયો છે? રસ છે. એટલું જ નહીં, પૂર્વૈઃ ત્રિભિઃ. આગળના 3 ગુણો સાથે 4 ગુણ વાળું પાણી પણ ઉત્પન્ન થયું. અદ્ભ્યઃ સ્વેન અદ્ભ્યઃ. જો સમજો, અદ્ભ્યઃ એટલે શું થયું? અદ્ભ્યઃ સ્વેન ગંધ ગુણેન પૂર્વૈઃ ચતુર્ભિઃ પંચગુણા પૃથ્વી સંભૂતા. પૃથ્વી સ્ત્રીલિંગ છે. એટલે પેલું આગળ આપણે ચતુર્ગુણાઃ એમ કીધું, અહીંયા પંચગુણાઃ નહીં કહેવાનું, પંચગુણા.
સીતા, સીતે, સીતાહ. જા સમજો. પૃથ્વી સ્ત્રીલિંગ છે એટલે ત્યાં પણ બધા જેટલા વિશેષણ એ બધા વિશેષણ શું બની જાય? સ્ત્રીલિંગ બની જાય. પંચગુણ પૃથ્વી સંભૂત. સંભૂત ને બધે શું થઈ ગયું? સંભૂત. આમ આ 5 ગુણ વાળી અને એનો પોતાનો ગંધ ગુણ સાથે આગળના 4 ગુણો સાથે પૃથ્વી શું છે? 5 ગુણ વાળી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. બ્રહ્માત્મા રૂપી વાયુમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો. બ્રહ્માત્મા રૂપ સમજો, અગ્નિ રૂપ બ્રહ્માત્મામાંથી જળ ઉત્પન્ન થયું. જળ રૂપી બ્રહ્માત્મામાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. આ પેલું યાદ રાખવાનું. એટલે પેલું દ્રષ્ટાંત આપણું સોનાનું યાદ રાખવાનું. પેલી લગડી હોય બિસ્કીટ, આપણે તો બિસ્કીટ રૂપે લગડી રૂપે સોનું છે. એ સોનામાંથી શું બનાવવામાં આવ્યું? પતરું બનાવવામાં આવ્યું. જાસન તો પતરા રૂપે કોણ છે? સોનું છે. પત્ર રૂપી સોનું જે છે એમાંથી તાર બનાવવામાં આવે. તો હવે કોણ છે? તાર રૂપી સોનું છે. તાર રૂપી સોનાને ટુકડા કરી દીધા. હવે ટુકડા રૂપે સોનું છે. એ ટુકડાને કડી બનાવીને જોડી દીધી. હાર રૂપે સોનું છે. લગડી છે, પતરું છે, તાર છે, ટુકડા છે અને કડી છે, હાર છે. આ 5 છે તો સોનું, પણ બધાનો ગુણ એક સરખા છે. જો વિચારી પત્રના જે ગુણ છે, તારનો જે ગુણ છે, કડીનો જે ગુણ છે, હારનો જે ગુણ છે, એ બધા કેવા છે? ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજ. નામ અને રૂપ અનેક છે, જૂજવા એટલે અનેક છે. સમજો, નામ અને રૂપ કહીએ ને એટલે પેલો ત્રીજો શબ્દ આપણા મગજમાં આવવો જોઈએ. આ સમજો, એને અર્થ ક્રિયાકારિત્વ કહેવાય. શાસ્ત્રમાં એને શું કહેવામાં આવે? અર્થ ક્રિયાકારિત્વ. શબ્દ પેલો બહુ લાંબો છે. આ સમય અર્થ એક સીધો જ છે. એનો ઉપયોગ અર્થ ક્રિયાકારિત્વ એટલે કે ઉપયોગિતા. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? એની ઉપયોગિતા. પત્રની જે ઉપયોગિતા છે, તારની જે ઉપયોગિતા છે, અને કડીની જે ઉપયોગિતા છે, અને હારની જે ઉપયોગિતા છે, એ પણ શું થવાનું? નામ અને રૂપ બદલાય એની સાથે સાથે શું થવાનું? એની ઉપયોગિતા પણ બદલાવાની જ છે. જો સમજો, તો છે તો સોનું, પણ દરેક નામ અને રૂપની સાથે સાથે શું થવાનું? એનું નામ બદલાયું, રૂપ બદલાયું અને ઉપયોગિતા બદલાય. એ જ રીતે છે તો એક બ્રહ્માત્મા, પણ આકાશ રૂપે 1 ગુણ વાળો થયો, વાયુ રૂપે 2 ગુણ વાળો થયો, અગ્નિ રૂપે 3 ગુણ વાળો થયો, જળ રૂપે 4 ગુણ વાળો બન્યો, પૃથ્વી રૂપે શું થયો? 5 ગુણ વાળો બન્યો. પણ 5 ગુણ વાળો પણ છે કોણ? એ જ બ્રહ્માત્મા, બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા જ છે. જો સમજવા, માટીમાંથી જો ઘડો બન્યો હોય તો ઘડો મગજમાં આટલું તો શું થવું જોઈએ? ફિક્સ થઈ જ જવું જોઈએ. અને એ જ પંચ મહાભૂતમાંથી જો સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ બની, તો સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ પણ શું છે? જો એટલે આપણે આગળ ચર્ચા કરી કે આ ઉત્પત્તિ નથી. જો સમજો, ખરેખર શું છે? ઉત્પત્તિ થઈ, અભિવ્યક્તિ છે. આપણું શાસ્ત્ર શું કહે છે? ખરેખર કોઈ ઉત્પત્તિ નથી, માત્ર શું છે? અનેક નામ રૂપની અભિવ્યક્તિ છે. આકાશ એ બ્રહ્મની જ અભિવ્યક્તિ છે. વાયુ એ બ્રહ્મની અભિવ્યક્તિ છે. અગ્નિ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી પણ એ જ બ્રહ્મની શું છે? અભિવ્યક્તિ છે. ઉત્પન્ન કશું નવું થતું નથી. જો સમજો, કોઈ નવું ઉત્પન્ન થતું નથી અને કોઈ વસ્તુ ઉમેરાતી પણ નથી. વિચારી, માટીમાંથી જયારે ઘોડો બનાવવામાં આવ્યો તો ઉમેરો થયો. આ દ્રષ્ટાંત એક જ ચાલે આપણું સમજવાનું. પહેલે દિવસે એ જ દ્રષ્ટાંત હતું. બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય ત્યારે આ દ્રષ્ટાંત છે. આ સમજ,
માટીનો શું ઉમેરો થયો મને કહો? ને માતાજી તમે તો કીધું નામ અને રૂપનો ઉમેરો થયો, ઉમેરો થયો. જો વિચાર, પણ આપણી બુદ્ધિ શું છે? ઉમેરો થાય એટલે ખુશ થઈએ, ઘટાડો થાય એટલે શું થઈએ? દુઃખી થઈ છે. ક્યારેક ઘટાડો આપણને ખુશ કરે. જો આ સમજ, કોઈક મહેમાન આવ્યા હોય ને તે એ ઉમેરો ખુશ નહીં કરે, એ ઉમેરો આપણને શું કરે? દુઃખી કરે. પછી એ ઘટાડો થાય ત્યારે આપણે ખુશ થઈએ. જો સમજવાનું, એટલે કયો ઉમેરો ખુશ કરે ને કયો ઉમેરો દુઃખી કરે આપણને જ ખબર નથી. આપણી બુદ્ધિ, એટલે કહું આ બુદ્ધિનું આપણે જે અમે જ કોકે મન કીધું. જો સમજો, કોઈક વાક્ય આપણે બોલીએ ને એની પાછળ જો ભાવ અથવા તો એની જે સમજ છે ને એ જો આપણે વિચારીએ નહીં તો પછી આપણે ખોટે માર્ગે ચડી શકીએ. શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. એટલે જ આ પહેલો આપણો લેખ જે છે આર્ષ દર્શનમાં પહેલો લેખ કયો મૂક્યો? વેદ એ પ્રમાણ છે. જો સમજો, વેદ જ્યારે પ્રમાણ છે તો અન્ય કોઈ એને પ્રમાણિત કરવાની જરૂર છે? આંખ એમ કે છે કે આ સફેદ જુઈનું પુષ્પ છે, પછી કાને એને પ્રમાણિત કરવું પડે? શું કે પેલો આઈએસ કે શું પેલો સિક્કો મારેલો ને આઈએસ, હા, ઓ સિક્કો મારવો પડે? જો સમજો, એટલે એક ભાઈ મને અત્યારે ફોન પર કે ના પણ કે શ્રોતાએ પોતાની વિવેક બુદ્ધિથી વિચારવાનું. શું વિચારવાનું શ્રોતા મન કો? જયારે શાસ્ત્ર શ્રવણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે શ્રોતા એની વિવેક બુદ્ધિથી શું ઉમેરો કરવાનો? પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ જ્યાં થતી હોય ત્યાં તમારી વિવેક બુદ્ધિની આવશ્યકતા નથી. આ સમજો, આ સફેદ જુઈનું પુષ્પ છે, એમાં કયો વિવેક બુદ્ધિ કરી? મને કહો, કઈ વિવેક બુદ્ધિ કરી? આંખે તમને બતાવ્યું કે આ સફેદ પુષ્પ છે, એમાં વિવેક કરવાનો? પ્રમાણ પ્રવૃત્તિમાં વિવેકની આવશ્યકતા નથી. જો આ સમજજો. પણ આપણને હજી પ્રમાણ બુદ્ધિ થતી નથી ને, એટલે આપણને શ્રદ્ધા કોના પર છે? આપણી બુદ્ધિ પર છે. અને બુદ્ધિ કેવી છે? અવિદ્યાયામ અંતરે વર્તમાન. તમારા બધા વિવેકનો આધાર તો કોણ છે? આ અવિદ્યા છે. મૂલા વિદ્યા પડેલી જ છે. આત્માને જાણતા નથી અને એ અજ્ઞાનમાંથી પછી પેલો તર્ક કરતો રહે. જો આવી છે, એટલે કહું ગુરુ અને શિષ્યની બુદ્ધિ ક્યારે મેચ થાય જ નહીં. આ સમજજો કે ગુરુ પૂર્ણતાથી ચર્ચા કરતો હોય અને પેલો એની બુદ્ધિથી ચર્ચા કરતો હોય. એક જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ છે, બીજી કઈ છે? અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ છે. એટલે જ ભગવાને છેવટે કહી દેવું પડ્યું. અર્જુને પૂછ્યું ભગવાન સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણ શું છે? ભગવાને છેવટે કેવું પડ્યું? શું કેવું પડ્યું? યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગૃતિ સંયમી. એક નિશા છે, બીજી રાત્રિ છે. આ બેનો શું કરવાનો? હવે મેળ પાડવાનો? જો વિચારી, પેલો ભાઈ મને કહે છે ના કે શ્રોતાએ વિવેક તો કરવો જ પડે. કયો વિવેક કરવાનો? જો સમજો, એટલે કહું જ્યાં સુધી પ્રમાણ બુદ્ધિ થાય નહીં, અને પ્રમાણ બુદ્ધિ એનો અર્થ શું થયો? પેલો 3 શબ્દ આવી જ જાય. અપૂર્વતા, અબાધિતમ, અપૂર્વતા. અપૂર્વતા એટલે શું છે? જે આ પ્રમાણથી તમે જાણો છો એ બીજા કોઈ પ્રમાણથી જાણી શકાય એમ છે. અબાધિતમ, બીજું પ્રમાણ એને નકારી શકે એમ નથી. સ્વતંત્રમ, બીજા પ્રમાણ પર એ આધાર રાખશે. આંખે કાન ને જીભ પર આધાર રાખવો પડે? પણ એવી જ પ્રમાણ બુદ્ધિ ક્યાં થવી જોઈએ? આ શાસ્ત્રમાં. એટલા માટે ભગવાન શું કહેવું પડ્યું? શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. ત્યાં શ્રદ્ધા એટલે કઈ છે? આ પ્રમાણ બુદ્ધિ છે. જો આ સમજો, શ્રદ્ધા એટલે 4 વાર પગે લાગે તે શ્રદ્ધા નથી. જો આ સમજો, એ શ્રદ્ધાની વાત ભગવાન ત્યાં કરતા જ નથી. ત્યાં કઈ શ્રદ્ધાની વાત કરે છે? પ્રમાણ બુદ્ધિની છે. શાસ્ત્ર શું કે છે? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. અહીંયા જે કઈ છે એ બ્રહ્મ માત્ર જ છે, પણ તે સમજાતું નથી. આ સર્વ બ્રહ્મ છે. એ સર્વ બ્રહ્મ છે સમજાવવા માટે શ્રુતિ માતા શું કરે છે? આ સૃષ્ટિ ક્રમ બતાવે. સૃષ્ટિ ક્રમ દ્વારા સૃષ્ટિને પુરવાર કરવાનો આપણે પ્રયત્ન નથી કરતા. જો સમજો,
સૃષ્ટિ ક્રમ દર્શાવીને સૃષ્ટિ સત્ય છે અને સૃષ્ટિને પુરવાર કરવાનો આપણે પ્રયત્ન નથી કરતા. આ સમજવાનું. ચાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં પણ એ જ કીધું. મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ, એક માટી જ સત્ય છે. એનો અર્થ શું થયો? ઘડો સત્ય નથી. આ સમજવાનું. સત્ય તો એક જ છે અને એ બ્રહ્મ છે. સત્યમ બ્રહ્મ. એનાથી અન્ય બીજું શું છે? જો તત્વબોધમાં જોઈ ગયા. આત્મા સત્ય. આ આત્મા સત્ય છે. તદન્ય સર્વમ મિથ્યા છે જ ને. મિથ્યા એટલે છે જ નહીં. જો સમજો, અનુભવમાં આવે છે પણ નથી. અને શું કહેવામાં આવે? મિથ્યા. આ વ્યાખ્યા બરાબર રહેવી જોઈએ. અનુભવમાં આવે પણ છતાં પણ એને આપણે છે એમ પુરવાર કરી શકીએ એમ છે જ ને. તો સૃષ્ટિ ક્રમ દ્વારા જગતને સત્ય પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ નહીં. એટલા માટે જ આ માથી શબ્દ ઉપયોગી છે. આ માથી એટલે પંચમી વિભક્તિ ઉપયોગી છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મામાંથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું. તો આકાશ રૂપે પણ કોણ છે? એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા જ છે. આ એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આકાશમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું? વાયુ ઉત્પન્ન થયું. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ વાયુમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ અગ્નિમાંથી જળ ઉત્પન્ન થયું. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જળમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. અને અનુસ્યુત કહેવાય. જા સમજો, સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? કાર્યમાં કારણ અનુસ્યુત હોય. અનુસ્યુત એટલે કે એ ત્યાં રહેવાનું જ છે. કપડું એમ કહીએ એટલે ત્યાં શું આવી જવાનું? તાંતણા શું કહેવાય? અનુસ્યુત છે, વણાયેલા છે એવું કહીએ આપણે ગુજરાત. કપડું એમ કહીએ એટલે ત્યાં તાંતણા શું થવાના છે? અને તાંતણા કહીએ એટલે રૂ ત્યાં છે જ. જો સમજો, તો એનો અર્થ શું થયો? એ જ છે. પાંચ મહાભૂત પણ કોણ છે? એ જ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા છે. અને એ જ જે પંચ મહાભૂત છે. જો સમજો, પૃથિવ્યા ઔષધય. અને એ જ પૃથ્વીમાંથી શું ઉત્પન્ન થઈ? ઔષધિ ઉત્પન્ન થઈ. કોઈ પણ વનસ્પતિ જુઓ, દરેક વનસ્પતિ ખરેખર ઔષધિ છે. જો અહીંયા વનસ્પતિ શબ્દ નથી વાપર્યો, સમજજો. કે દરેક વનસ્પતિ શું છે? ઔષધિ છે. ઔષધિની પણ વ્યાખ્યા છે. ફલપાકાંતાઃ ઔષધયઃ. એનું ફળ આવે એટલે શું થઈ જાય? સુકાઈ જાય. વનસ્પતિ, લતા, છોડ, વૃક્ષ, ઝાડી, ઝાખરા, જો આ બધા શું છે? અનેક વિભાગ છે એના. વનસ્પતિ શાસ્ત્રમાં પણ અનેક વિભાગો. એ વિભાગોમાં ઔષધિ કોને કહેવાય? ફલપાકાંતાઃ ઔષધયઃ. આપણે જેટલું જેટલું પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરીએ ને, એ બધાની આ જ વિશેષતા છે કે એના ફળ આવે, એ ફળ પાકે અને ફળ સુકાય. ફલાંતા, ફલ પાકાંતા. ફળ પાકી અને પછી એ ફળ સુકાઈ જાય. અને એની સાથે સાથે શું થઈ જાય? છોડ પણ શું થઈ જાય? સુકાઈ જાય. ખેતરમાં ગમે એટલું પાણી હોય, ડાંગરમાં પેલા દાણા પાકે અને દાણા સુકાવા માંડે એટલે આખો છોડ પણ શું થઈ જાય? સુકાય જ છે. તુલસીમાં એવું જ છે. તુલસીને ફૂલ બેસે, મંજરી બેસે અને મંજરી સુકાવા માંડે એટલે આખો છોડ પણ શું થઈ જાય? સુકાય જ છે. એટલે છોડને જીવંત રાખવો હોય તો શું કરવું પડે? આ બધી મંજરી સુકાવા માંડે એ પહેલા શું કરી દેવાની હોય? તોડી નાખવી પડે. કેમ? કારણ કે એનો નિયમ છે. પૃથિવ્યા ઔષધય. પૃથ્વીમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું? આ ઔષધિ ઉત્પન્ન થઈ. ઔષધિભ્ય અન્નમ. એનો અર્થ શું થયો? અન્ન એક જ છે. અને કયું છે? વેજીટેરિયન. ઔષધિભ્ય અન્નમ. સમજો, આ શાસ્ત્ર છે અને શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, યાદ રાખો. એનો અર્થ શું થયો? અન્ન તો એક જ વસ્તુ છે. અને કઈ છે? ઔષધિ. આ વિચાર. પણ તો માતાજી, આ માંસાહાર શું કહેવાય? એ માંસાહાર જ કહેવાય. એને આહાર કહેવાય જ નહીં. જો સમજ,
વિચારો દુનિયામાં લોકો જે રીતે ખાઈ રહ્યા છે ને આપણને તો કલ્પના નહીં આવે. પૂજ્ય સ્વામીજી એટલા માટે કે આ ભારત પુણ્ય ભૂમિ છે જ્યાં શુદ્ધ શાકાહારી વંશથી છે. જો પૂર્વજોથી આપણે શાકાહારી ના સમજો, આપણે શાકાહારી બન્યા નથી. આપણે પૂર્વજો પણ શાકાહારી હતા અને આપણે પણ શું છે શાકાહારી છીએ. વિચાર હવે એને શોખ લાગ્યો. શાનો શોખ લાગ્યો? આ તમે લોકો જે ખાઓ એટલા માટે હું બધાને કહું કે બહારનું નહીં ખાવાનું, મહેરબાની કરી. આ બહારનું ખાઈએ ને એમાં શું નાખેલું હોય ખબર? એમાં તો ચાઇનીઝ તો ક્યારેય બહારનું નહીં ખા. હકીકત કહું તમને, ભલે એ સ્વાદિષ્ટ તમને લાગતું હોય. માતાજી મંચુરિયન બહુ ફાઇન લાગે, બહાર એ લોકો એને આજી મોટો કે એને આ સમજો, આજીનો મોટો કરીને પાવડર આવે. એ પાવડર આ જાપાન પાસે નાની અમસ્તી માછલી થાય છે, માછલીના હાડકાનો ભૂકો છે. આ સમજો. તમે જો આ બહાર ચાઇનીઝ ખાતા હોય તો તમે બધાના પેટમાં શું ગયું? આ માછલીનો ભૂકો ગયો. આ સમજો. એટલું જ નહીં, એ ભૂકામાં જે વસ્તુ છે ને એ હાડકાને ગાળવા વાળું પાછું. એટલે હવે આ તમે જુઓ મોનોસોડિયમ ગ્લુટામાઇટ, આ એનું કેમિકલ નામ છે, રસાયણ શાસ્ત્ર. એટલે તમે એને MSG કહેવાય. તમે આજકાલના પેલા મેગીના અને સૂપના પેકેટ જુઓ ને, એના પર સ્પેશિયલી લખેલું નો MSG. એનો અર્થ શું છે? પહેલા આપણે જે પેકેટ ખાતા બધા શું હતા? વિચાર શું ખાઈએ ને એ આપણને ખ્યાલ નથી. વિચારી જોજો. આ બધા આ દેશી જે આઈસ્ક્રીમ બનાવવા વાળા હોય ને એ કેટલા વેજીટેરિયન છે ને એ પ્રશ્નાર્થ છે. આ સમજો કે એમાં જિલેટીન એ લોકો વાપરે. જિલેટીન એટલે પેલી પ્રાણીની ચામડી છે. આ સમજો. એટલા માટે જ આ પેલા વાડીલાલ, અમૂલ આ બધા શુદ્ધ શાકાહારી. જો આ સમજો પેલું લીલું મૂકેલું એ લોકો. પરદેશના જે ચીઝ આવે ને એ પરદેશના ચીઝ એ બધા છે તે શાકાહારી હોય નહીં. આ સમજો ચીઝ આપણને ખબર જ નથી આ ચીઝ કેમ બને. પરદેશમાં એ લોકો જે ચીઝ બનાવે એ પેલું પનીર બનાવીને પછી એને શું કરે લોકો? આ વાછરડું જે હોય ને, હકીકત કહું તમે, કુમડા વાછરડાની જે ચામડી હોય એ ચામડીમાં એને લપેટીને મૂકે અને પછી એને સડવા દે, એના પર ફૂગ આવવા દે, પછી એને ચીઝ કહેવાય. એટલે આપણે ખાઈએ ને તો દેશી ખાવાનું, આપણું બ્રિટાનિયાનું એના પર પણ પેલું લીલું આવે. આ જો સમજ. એટલે એ લોકો શું કરે છે? આ વાપરતા નથી અહીંયા. અમૂલવાળા જે છે કે એ લોકો જે છે એ ચીઝ બનાવવા માટે શું છે કે એ લોકોને ખબર છે કે ભારતના લોકો શું છે શાકાહારી છે. આ પરદેશમાં લોકો જાય ને પછી ત્યાં આરામથી આઈસ્ક્રીમ ખાતા. એ આઈસ્ક્રીમમાં જો ને તેમાં ઈંડા ને બધું જાતનું હોય. ઔષધિભ્ય અન્નમ. આપણું શાસ્ત્ર શું કહે છે? અન્ન એક જ વસ્તુ છે ને શું છે? ઔષધિ. અન્ન એટલે ઔષધિ જ. આ સમજવું. ફૂડ એને જે કહેવાય. બાકીની કોઈ વસ્તુ જે બધી વસ્તુ છે એને અન્ન કહી શકાય. ઔષધિભ્ય અન્નમ અન્નાદ પુરુષ. એ જ અન્નમાંથી શું થાય છે? પુરુષ એટલે કે આ પુરુષ આકૃતિ, સ્થૂળ શરીર. એ અન્ન શું કરે છે? અન્ન રેતો રૂપેણ પરિણતા પુરુષ ક્ષીર પાણ્યાદિ આકૃતિમાન. પુરુષ કોને કહેવાય? આ શરીર અને પાણી, હાથ પગ વાળો જે આકૃતિ છે એને શું કહેવામાં આવે? પુરુષ કહેવામાં આવે. તો આપણું આ શરીરનું પોષણ કઈ રીતે થાય છે? અન્ન રેત, અન્નાદ રેત. અન્નમાંથી જ આ રેત, રેત એટલે બીજ, રેત રૂપેણ પરિણતા પુરુષ. જે આપણે પુરુષ પેલા પ્રશ્નોપનિષદમાં જોઈ ગયા કે અન્નમાંથી જ બીજ બને અને બીજમાંથી જ પછી સ્ત્રીના અંડ સાથે એક થઈને પછી એમાંથી શું બને છે? પુરુષ આકૃતિ બને. સવાયેશ પુરુષ અન્ન રસમય. અને એટલા માટે આ પુરુષને શું કહેવામાં આવે છે? અન્ન રસમય.
એટલે આ સ્થૂળ શરીર શું છે? અન્ન રસમય. આ મયટ એને કહેવાય, પ્રત્યય જે છે એને મયટ પ્રત્યય કહેવાય. જો મયટ પ્રત્યય બે અર્થમાં થાય, વિકારાર્થે, પ્રાચુર્યાર્થે. મયટ પ્રત્યયના બે અર્થ થાય, વિકારાર્થે, પ્રાચુર્યાર્થે. અન્ન રસમય એટલે શંકરાચાર્યજી આગળ અનુવાદ શું કરે છે? અન્ન રસ વિકાર. આ અન્નનો જ વિકાર થઈને પછી શું બને છે? આ શરીર બને. એનો અર્થ શું છે? તમે જે અન્ન ગ્રહણ કરો છો એ અન્નમાંથી શું બને છે? આ શરીર બને. એનો જ વિકારથી આ શરીર બને. એ ભાગવતમાં બહુ સરસ કીધું. જા વિચાર, ભાગવત છે ને બહુ મજાનો ગ્રંથ છે. એમાં જે બધા ઉપદેશ જે છે ને અદ્ભુત છે, બહુ સરસ છે. કે આ અન્ન તમે જે ભોજન, અન્ન એટલે ભોજન, કે જે ભોજન તમે ગ્રહણ કરો છો એ ભોજનને જો તમે એક રાત્રિ રાખો તો એ ભોજન શું થઈ જાય? સડી જાય. વિકાર પામે એટલે કે સડી જાય. તો કે એક રાત્રિ રહેવાથી સડી જતા અન્ન ભોજનમાંથી જો આ તમારું શરીર બન્યું હોય તો આ શરીર નિત્ય હોઈ શકે? છતાં આપણે શું માને? માતાજી મતલબ કાયાકલ્પ કરીએ, કરો, ના પાડવાની જ નહીં. ત્યાં કે છે કે એક રાત્રિ રાખેલું અન્ન સડી જતું હોય, એવા જ અન્નમાંથી જો આ શરીર બન્યું હોય તો પછી આ શરીર પર પણ એટલો ભરોસો કરવાની જરૂર નથી. એનો અર્થ શું? આ શરીર કેવું છે? વિકારી છે. વિકાર એટલે પરિવર્તનશીલ. વિકારી એટલે શું છે? પરિવર્તનશીલ. આ એકદમ એક દિવસ દોડા નહીં થાય. જો સમજો, અને એક દિવસ અચાનક જ ચશ્મા નહીં આવી જાય. જ્યાં સુધી પેલો હાથ લંબાતો હોય ને ત્યાં સુધી ચશ્મા લેવાનું નહીં. પછી હાથ તો લાંબો થાય જ એટલે શું લેવું પડે? આ ચશ્મા લેવા પડે. એટલે જ કહું, પેલું ગઢ પણ અહીંયા બેતાલાથી જ શરૂ થાય. ઉંમર વધી પણ પેલું બેતાલાની ઉંમર નથી વધી. આ સમજો, હજી એ બેતાલા જ છે. અન્ન રસ વિકાર. મયટ શબ્દનો એક અર્થ શું છે? વિકાર. બીજો અર્થ પ્રાચુર્ય. બહુધા એને કહેવાય. બહુધા એટલે કે મોટા પ્રમાણમાં એ જ વસ્તુ હોય. આપણે તત્વબોધમાં જોઈ ગયા કે પેલો આકાશ એમ જયારે કહીએ સ્થૂળ આકાશ, તો કે એને સ્થૂળ આકાશ કેમ કીધું? કારણ કે સ્થૂળ આકાશ ક્યારે બને? એમાં એક અષ્ટમાંશ શું હોય છે? એક અષ્ટમાંશ વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી છે. સૂક્ષ્મ જે આકાશ છે એમાંથી સ્થૂળ આકાશ જયારે બને તો એમાં પેલા બીજા બધા, તો પછી એને આકાશ શા માટે કીધું? પ્રાચુર્ય. કારણ કે મોટો ભાગ કોનો છે? આકાશનો છે. વાયુ કેમ કીધું? કારણ કે મોટો ભાગ કોનો છે? વાયુનો છે. આમ જયારે પ્રાચુર્ય હોય ત્યારે પછી એને શું કહેવામાં? આ પ્રાચુર્ય ગઈકાલે કીધું ને, આ બધા અંગ્રેજીના બધા પ્રોબ્લેમ છે. આ પ્રાચુર્ય બધું સેચ્યુરેશન. પ્રાચુર્યનો ખરેખર અર્થ શું થાય? સેચ્યુરેશન. એટલે પેલો પછી સેચ્યુરેશન શબ્દ વાપરે. આ સમજ. હવે એ સેચ્યુરેશન શબ્દ વાપરે પછી આપણા મગજમાં અર્થ શું આવે? મયટ બે જ અર્થમાં હોય, વિકારાર્થે, પ્રાચુર્યાર્થે. અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય સુધી શું ચાલશે? આ વિકારાર્થે ચાલે. આનંદમય ક્યાંમાં શું આવી જશે? પ્રાચુર્યાર્થે અર્થ આવશે. અત્યારે કયો અર્થ આવે છે? વિકાર. એટલે શંકરાચાર્ય સીધું શું કહી દે છે? અન્ન રસમય, અન્ન રસ વિકાર. પુરુષાકૃતિ ભાવિતમ હિ સર્વેભ્ય અંગેભ્ય તેજ સંભૂતમ રેત બીજમ. અને એનું બીજ કયું છે? કે સંપૂર્ણ અંગોમાં જે તેજ છે એ તેજમાંથી જ આ બીજની ઉત્પત્તિ થાય. તસ્માદ્ યહ જાયતે તોપી તથા પુરુષાકૃતિ એવ.
અને એ બીજમાંથી અંડ અને બીજમાંથી જે ઉત્પન્ન થશે એ પણ કેવું હોવાનું? પુરુષાકૃતિ. એ પણ એ પુરુષાકૃતિ. પુરુષ એટલે અહીંયા આગળ સ્ત્રીલિંગ પુરલિંગ નહીં લેતા, સમજજો. પુરુષ એટલે મનુષ્ય. પુરુષ એટલે શું છે? મનુષ્ય. તો કે એ બીજ અને અંડમાંથી જે ઉત્પન્ન થશે એ પણ કેવું હશે? મનુષ્યાકૃતિ જ હશે. પણ શંકરાચાર્ય જો આને જ કહેવાય, એક અર્થ બતાવે પછી એનો વિસ્તાર કરી લેવાનો આપણે. કેમ? સર્વજાતિષુ જાયમાનાનામ જનકાકૃતિ નિયમ દર્શનાત. સર્વજાતિષુ, મનુષ્ય જાતિ છે તો જે ઉત્પન્ન થશે એ કેવું હશે? મનુષ્ય હશે. સિંહ છે તો પછી ઉત્પન્ન થશે એ શું હશે? જનકાકૃતિ. જનકાકૃતિ એટલે કે એને જન્મ આપનાર જે માતા અને પિતાની જે આકૃતિ છે એ જ આકૃતિ એની હોવાની. નિયમ દર્શન. આ શંકરાચાર્યજી કે છે આ નિયમ છે. મનુષ્ય છે તો પેલો મનુષ્યનો જ જન્મ છે. ગાય જે છે એ ગાયના બીજમાંથી, ગાયના અંડમાંથી ગાયની જ ઉત્પત્તિ થાય. એનો અર્થ થાય કે જે પણ કઈ ઉત્પન્ન થાય એ સ્થૂળ શરીર ઉત્પન્ન થાય. એટલે હવે પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવે, સર્વેષામપી અન્નરસ વિકારત્વે બ્રહ્મ વંશત્વે ચ અવિશિષ્ટે કસ્માત પુરુષ એવ ગૃહ્યતે. આ ફક્ત પુરુષ એટલે મનુષ્ય જ કેમ ગ્રહણ કર્યું? અન્નાદ પુરુષ એવું કીધું તમે તો ખરેખર જો આને કહો, આને આ જો સમજજો. આપણે વાંદરામાંથી નથી આવ્યા, સમજવાનું. બ્રહ્મ વંશત્વે અવિશિષ્ટ. આપણો વંશ ક્યાંથી શરૂ થાય છે? બ્રહ્માજીથી શરૂ થાય. જો સમજો, બ્રહ્માજી અને પ્રજાપતિ છે એ બ્રહ્માજીમાંથી શું થઈ છે? આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. આપણે પ્રશ્નોપનિષદમાં જોયું, પ્રજાપિતા જે છે એ પ્રજાપિતામાંથી આ બધું ઉત્પન્ન થયું. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જો બ્રહ્મ વંશત્વે અવિશિષ્ટ, સંપૂર્ણ પ્રાણી જગત જે છે એ શામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે? બ્રહ્માજીમાંથી ઉત્પન્ન થયું. તો પછી બધા જ પુરુષા, તો પછી એકલું પુરુષાકૃતિ શું કામ લીધું? વૃક્ષ કેમ તમે નહીં લીધું? પ્રાણી કેમ તમે નહીં લીધા? દેવતા તમે કેમ નહીં લીધા? યક્ષ તમે કેમ ગ્રહણ નહીં કર્યું? અને માત્ર ને માત્ર પુરુષ જ શબ્દ શું કામ વાપર્યો? ખરેખર તો શું આવવું જોઈએ? અહીંયા ઘડી બધું જ આવી જાય. પશુ આવે, પક્ષી આવે, વનસ્પતિ આવે, વૃક્ષ આવે, છોડ આવે, દેવતા આવે, યક્ષ આવે, કિન્નર આવે, ગંધર્વ, કોઈ પણ બીજો શબ્દ હોત. એટલે આ બધા કોણ છે? બ્રહ્માજીમાંથી જ ઉત્પન્ન થયા. અને જો બધા બ્રહ્માજીના વંશમાં જ રહેલા છે, કસ્માત પુરુષ એવ ગૃહ્યતે, તો એક મનુષ્યને શા માટે તમે કીધું પ્રાધાન્યાત? કારણ કે આ મનુષ્યની શું છે? પ્રધાનતા. કેમ પુનઃ પ્રાધાન્ય? પણ શાનું પ્રાધાન્ય છે? આખા જગત પર રૂલ, આખા જગતને વશ કરે છે એ પ્રાધાન્ય છે. જાપાનમાં 30 સેકન્ડમાં જે સુનામી આવ્યું ને, આખા જગતને વિચાર કરતા કરી નાખ્યા. જો સમજો, કુદરતની સામે શું છે? કોઈ ટકી શકે નહીં. વિચારી દો, કોઈ પણ સ્થાન પણ કંઈ પણ થાય ને એટલે બધા પોતપોતાના સ્ટેટમેન્ટ આપતા હોય. દરેક રાજકારણના જે પુરુષો હોય એ શું કરતા હોય છે? પોતપોતાના વિચારો, અભિપ્રાયો રજૂ કરતા હોય. જાપાનમાં સુનામી આવ્યું, ફક્ત આશ્વાસનના શબ્દો સિવાય કોઈ કંઈ બોલ્યું જ નથી. આ વિચારી, રિએક્ટર ફાટી રહ્યા છે, અમેરિકા પણ કોઈ પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ આપવા તૈયાર જ નથી. કારણ કે બધાની બુદ્ધિ છૂન મારી ગઈ છે. આ સમજો, શું કહેવું ને કોઈ ખબર જ નથી પડતી. કેમ? કારણ કે આ ભાઈ હરખા, આપણે બે સરખા. બધાની હાલત જો વિચારી જો, નહીં તો કંઈક થાય અને આખી દુનિયા શું કરતી હોય છે? પોતાના અભિપ્રાયો રજૂ કરતા, પોતાના લેખ રજૂ કરતા હોય, રાજકીય પત્ર આવતા હોય. કોઈ વસ્તુ થઈ નથી. આ વિચારી જોજો, કેમ નથી થઈ? કારણ કે બધાને કોઈને ખબર જ પડતી નથી શું અભિપ્રાય આપવો ને શું કહેવું, સારું કેવું, ખોટું કેવું. આશ્વાસન સિવાય કોઈ કંઈ બોલી શકતું જ નથી. આ વિચારી જોજો. કેમ? કારણ કે કુદરત આગળ બધાના હાથ શું થઈ જાય છે? હેઠા જ મૂકવા પડે. આ વિચાર. અને કુદરતે કેટલી વાર લગાડી? 30 સેકન્ડ. આ સમજજો. એ ખરેખર તમે રિયલ વિડીયો જો જુઓ ને તો તમને ખબર પડે.
આ યુટ્યુબ પર તમે જુઓ ને એનો વિડીયો તો તમને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર 30 સેકન્ડમાં શું થઈ ગયું હતું ન હતું પ્રાધાન્ય. આ પ્રાધાન્યની ચર્ચા નથી કરતા, સમજો, કારણ કે એ પ્રાધાન્ય તો આપણું કોઈ બળ જ નથી આપણું. કિમ પ્રાધાન્યમ કથમ પુનઃ પ્રાધાન્યમ, શંકરાચાર્ય સ્વયં પ્રશ્ન ઉઠાવે છે, કયા પ્રકારના પ્રાધાન્યની તમે ચર્ચા કરો. જો આ સમજો, મનુષ્યની ચર્ચા જો કરવામાં આવે તો મનુષ્યની પ્રધાનતા કઈ દ્રષ્ટિએ છે, જો આ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિથી આ સમજો. બીજા પર રૂવાબ મારવો એ મનુષ્ય બુદ્ધિ નથી. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે, કર્મ જ્ઞાન અધિકાર. મનુષ્યની પ્રધાનતા શામાં છે? કર્મનો અધિકાર છે અને જ્ઞાનનો અધિકાર છે. વિચાર, કર્મનો અધિકાર માત્ર ને માત્ર કોને છે? મનુષ્યને છે. નવું કર્મ જે ઉત્પન્ન થાય છે, નવા પાપ પુણ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, એ ફક્ત ક્યાં શક્ય છે? આ મનુષ્ય શરીરમાં શક્ય છે. વિચાર, દેવતાઓ ભોગ કરી શકે, નવું કર્મ ઉત્પન્ન નહીં કરી શકે. પ્રાણીઓ પણ કરે, એટલા માટે ચેષ્ટા કહેવાય. પ્રાણીઓ જે કરે એને શું કહેવાય? કર્મ નહીં કહેવાય. જો સમજો, ક્રિયા અથવા તો ચેષ્ટા એને કહેવાય, ક્રિયા કહેવાય. કર્મ કોને કહેવાય? જો આવશે આ લેખ પણ, કર્મ કોને કહેવાય? અદૃષ્ટ જનકમ કર્મ, જેમાંથી જેને કારણે પાપ અને પુણ્ય અદૃષ્ટ ઉત્પન્ન થાય એને જ કર્મ કહેવાય. તો સિંહ હરણને મારે તો એને પાપ લાગતું નથી, પણ આપણે માંસાહાર કરીએ તો શું થવાનું છે? પાપ લાગવાનું જ છે. જો સમજો, વિચાર, કર્મ અધિકાર. મનુષ્ય એટલે કોણ કહેવાય? કર્મ અધિકાર. અને બીજો અધિકાર ક્યાં છે? જ્ઞાન અધિકાર. એતદક્ષરમ અવિદિત અસ્માદ લોકાત પ્રૈતિ સકૃપણ. એક આ મનુષ્ય શરીર છે જેમાં શાનો અધિકાર છે? જ્ઞાનનો અધિકાર છે. આપણને પણ એક માતાજી, અમારે તો અમારા છોકરાને પણ આવે ને છોકરાને રાખીએ ને અમારે કમાણી કરીએ ને મિત્ર મંડળની પાર્ટી કરીએ ને, એ અમારો અધિકાર. એ શું છે? અધિકાર. હ્યુમન રાઈટ. શું કહેવાય? હ્યુમન. ખોરો અધિકાર ક્યાં છે? આ જ્ઞાનમાં છે, બ્રહ્મ જ્ઞાન. નચિકેતાએ જયારે આ માંગણી કરી ત્યારે યમરાજાએ પણ શું કીધું? હે નચિકેતા, દેવતાઓ માટે પણ આ જ્ઞાન કેવું છે? દુર્લભ છે. દેવતાઓને માટે પણ આ અઘરું જ છે. તો પેલો બાળક હતો, બાળકને ધ્યાન કહો કે અઘરું છે એટલે શું કે તો મને એ જ જોઈએ. એટલે નચિકેતાએ પણ શું કીધું? જો દેવતાઓને દુર્લભ છે તો પછી હવે મને બ્રહ્મ જ્ઞાન સિવાય બીજું કોઈ ત્રીજું વરદાન જોઈએ જ નહીં. પણ આપણી બુદ્ધિમાં આવતું નથી આ કઠોપનિષદ ભણ્યા પછી. જો સમજ, કર્મ જ્ઞાન અધિકાર. મનુષ્યની વિશેષતા ક્યાં છે? કર્મનો અધિકાર છે અને જ્ઞાનનો અધિકાર. આ પ્રાધાન્ય છે. જો સમજ, અને ઉપનિષદમાં ને વેદમાં જ કીધું એમ નહીં, ભાગવતમાં આ જ ચર્ચા છે. આ સાંભળ, કેમ? આ જ્ઞાન વિના આ જગતને આપણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકીએ એમ છે જ નહીં. અને એટલે ભગવાન ત્યાં શું કહે છે કે ગુરુ મળ્યો, શાસ્ત્ર છે, મનુષ્ય શરીર છે, નૃદેહમ દુર્લભમ સુદુર્લભમ. જો આ આર્ષ દર્શનમાં લેખ છે જ. આ સમજ, ભવસાગર તરી લે, આ લેખ છે જ, એમાં આ શ્લોક જ છે. નૃદેહમ દુર્લભમ સુદુર્લભ. આ મનુષ્ય દેહ કેવો છે? દુર્લભ જ નહીં, સુદુર્લભ છે. આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું, વેદ શાસ્ત્ર મળ્યા, ગુરુ મળ્યા, ઈશ્વરની કૃપા થઈ. પુમાન ભવાબ્ધિ ન તરે, જે મનુષ્ય ભવસાગર પાર કરવાનો પ્રયત્ન કરતો જ નથી. સ આત્મા. ભગવાન શું કે? આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના શબ્દો છે. આ સમજો, ખાલી ગીતામાં જ શ્રી કૃષ્ણ બોલે એમ નહીં, ભાગવતમાં પણ કોણ છે? એ શ્રી કૃષ્ણ છે. એ કોણ છે? આત્મહત્યા કરી રહ્યો છે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? આ મનુષ્ય બે જ છે, કર્મ અને જ્ઞાન.
અને કર્મનો અધિકાર છે એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી આપણે ડુંગરીમાં સરસ કીધું કે 3 જ પ્રકારથી તમે કેટલું ભોગવો છો એના કરતા તમે કેટલું વહેંચો છો ને એ તમારી મહાનતા છે. સ્વામીજી એટલા માટે શું કીધું? હોલ હ્યુમન જર્ની ઇઝ વોટ? ફ્રોમ કન્ઝ્યુમર ટુ કોન્ટ્રીબ્યુટર. કન્ઝ્યુમર એટલે ઉપભોક્તા, ભોગવવા વાળો. ઉપભોક્તામાંથી આ ફાળો નોંધાવનાર પ્રદાતા બનવું એ જ મનુષ્ય છે. અને પ્રદાતા બનવું હોય તો સ્વામીજી શું કીધું? 3 જ પ્રકારથી આપણે કરી શકીએ, 3 પ્રકારથી આપણે પુણ્ય કમાઈ શકીએ, 3 પ્રકારથી આ જગતમાં આપણે પોતાનો ફાળો નોંધાવી શકીએ. પહેલું તો શું છે? આ દેવતાઓની પૂજા પાઠ કરીએ, જો સમજો ઈષ્ટ કહેવાય એને. બીજું શું કીધું? આપૂર્ત એટલે વાપી, કૂપ, તડાગાદી. વાપી એટલે વાવ, વાવ બાંધાવીએ, કૂવો ખોદાવીએ, તળાવ બનાવીએ. દેવતાયતનાની છે, દેવાલય બાંધીએ. અન્ન પ્રદાનમ, અન્નદાન કરીએ. જો એટલે જ આપણું આર્ષવન, આપણું જે આર્ષવન આહાર યોજના ધરમપુરમાં જે ચાલે છે ત્યાં શું કરી રહ્યા છે આપણે? ગરીબી રેખાની નીચેના જે બાળકો કોલેજમાં ભણી રહ્યા છે એને આપણે શું કરીએ છીએ? જો પહેલા 3 રૂપિયા નાસ્તો આપતા હતા, હવે એ લોકોને 2 રૂપિયા નાસ્તો આપીએ છીએ. આ સમજો, 10 રૂપિયાનો નાસ્તો આપણે કેટલામાં આપીએ છીએ? 2 રૂપિયા. અન્ન પ્રદાન. આરામશ્ચ, ધર્મશાળા ખોલાવવી. ધર્મશાળામાં સ્વામીજી શું કીધું? આ હોસ્ટેલ બાંધવી, હોસ્પિટલ બાંધવી, આ બધી વસ્તુ પણ શું છે? એની અંતર્ગત જ છે. અને આપૂર્ત કર્મ કહેવાય. સામાજિક સેવાઓ આપણે કરીએ. જો વિચાર, અને આપણે નથી દેવાલય બાંધી શકતા, નથી સામાજિક સેવા કરી શકતા, નથી પૂજા પાઠ કરી શકતા, તો શું કરવું જોઈએ? આપણી પાસે જે ધન છે એ ધનનું શું કરીએ? દાન કરીએ. આ 3 જ પ્રકારથી પુણ્ય મળે. આ 3 પ્રકારથી જ આ જગતમાં આપણે શું કરી શકીએ? પ્રદાતા બની શકીએ. અને પ્રદાતા બનીએ એ જ ખરેખર કર્મ અધિકાર છે. આ સમજો. અને જ્યાં સુધી આ કર્મ અધિકાર એટલે કે આવા પ્રકારના પુણ્યથી આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ થતી નથી, ત્યાં સુધી આ બ્રહ્મ જ્ઞાન પણ શું છે? જો એટલે 3જા અધ્યાયમાં ભગવાન કહેવાના જ છે આપણે કઈ ગયા ભગવાન? દેવતાઓને આપણે આપીએ, એ દેવતાઓ આપણને આપે. પરસ્પરમ ભાવયંત શ્રેયઃ પરમ વાપ્સ્યત. આ જગતમાં તમે જેટલું ભેગું કર્યું ને બધું અહીંયા જ રહી જવાનું. તમારી સાથે શું આવવાનું? જેનો તમે ત્યાગ કર્યો છે ને, હા માતાજી મેં મારા છોકરાને બધું આપી દીધું, એ ત્યાગ નહીં કહેવાય. આ સમજ. લોકો ક્યાં બુદ્ધિ વાપરે ને જોવાનું. મહારાજ શ્રી કે પેલો આશ્રમમાં આવીને રે અને પછી કે બસ महाराज जी अभी भक्ति करना है और आपके साथ बैठ के श्रवण करना है. પણ તું તે બધું કોને આપી આવ્યો? છોકરા. એટલે હવે મહારાજ મને ખવડાવવાનું, મને પીવડાવવાનું, મારું રહેવા ખાવાની જવાબદારી કોની? તમારી. એમ નહીં કે હું અહીંયા આવીને રહું છું તો 5 લાખ તમને આપું. આશ્રમમાં મફતનું ખાય ને બધું પાપ જ કહેવાય. સમજ. પ્રદાતા, આપણે કેટલા પ્રદાતા છીએ. સમજ. કર્મ અધિકાર એટલે કે આપણને પ્રદાતા બનવાની તક મળી છે. જ્ઞાન અધિકાર એટલે કે આ ભવસાગર પાર કરવાની તક આપણને મળી છે. અહીંયા આ જેનું પ્રધાનતા. કેમ પુનઃ પ્રાધાન્ય? ખરેખર પ્રધાનતા કઈ છે? કર્મ જ્ઞાન અધિકાર. હવે શંકરાચાર્યજી આ કર્મ જ્ઞાન અધિકાર શું છે ને એનો વિસ્તાર સંક્ષેપમાં એમને કહી દીધું. અધિકાર ખરેખર કયો છે? આ જ છે. હવે શંકરાચાર્યજી ખૂબ સુંદર રીતે એના પર આપણે સમજાવે છે કે આ કર્મ અને જ્ઞાનનો અધિકાર કોને કહેવાય અને એના દ્વારા આપણે શું સિદ્ધ કરી શકીએ છે જે અન્ય યોનિઓમાં સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।